नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु। प्रश्न नंबर 295 तत्वना श्रोतानु स्वरूप कहो। छेल्ले चर्चा करेली के तत्वना वक्तानु स्वरूप केवुं होय। तत्वनो अर्थ ए छे वस्तुनु जेवुं स्वरूप छे तेनुं नाम तत्व। जेम पाणीनो स्वभाव शीतल छे, गोळनो स्वभाव मीठो छे, ए रीते वस्तुनु जेवुं स्वरूप छे ए स्वरूपनु जे निरूपण करे छे ते तत्वनु निरूपण करनारा वक्ता छे। अने जेवुं वस्तुनु स्वरूप छे ए वस्तु स्वरूपने जे सांभळे छे अने खाली सांभळे छे एटલું नहीं, सांभळीने समझे छे। अने दौलतरामजीए तो आ बेथी पण આગળ વાત કરી कि दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। त्रण बात बतावी। भले एनो प्रास मेळववा माटे एम लख्युं के दौल समझ सुन अने चेत। त्रण बात छे आमां के पहला तो तत्वना वक्ताना मुखेथी तत्वनु साचुं स्वरूप सांभळो, सांभळीने समझो अने समझीने पछी चेतो। आ त्रण वात छे। तो सांभळवानुं काम तो मोटा भागना लोको करे छे, पण एमांथी केटला समजता हशे के जे आशयथी गुरु ए वातने समजावे छे ए आशयने समझे अने समझी पण ले। पण ज्यारे घटना घटे त्यारे ए समये केटला चेते छे ए तो एमां कोई आंगळीना वेढा पर गणीए एवा ज होय, कारण के सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मानी वात छे के सांभळे, समझे अने चेते। अने कोई पण घटना आ चेतवानो अर्थ ए छे के ज्यारे कोई पण घटना ज्ञानमां जणाय त्यारे ए ज्ञानमां जणाती घटना ए अयोग्य न लागे, ए योग्य ज लागे। ज्ञानमां जणातुं जगत ए जगतनी श्रेणीमां छे, मारी श्रेणीमां नथी। अने हूँ ज्यारे पण जगत शब्दनो प्रयोग करूं त्यारे जगतनो अर्थ आ जगत नथी लेवानुं, जे अमेरिका लंडन ने ए जगत नथी लेवानुं। हूँ जगत कहूं एटले आत्मामां उत्पन्न थता विकल्पो। रागनो विकल्प थयो, प्रवचन सांभळवानो विकल्प थयो, बेसवानो विकल्प थयो, आ बधुं जगतनी केटेगरीमां जाय छे। अने जेवी रीते कोई व्यक्ति आ अमेरिकाने जाणतो होय तो एम जाणे छे के आमां मारे शुं, आ तो परदेश छे। ए ज रीते जे परभावने परदेश जाणे छे ए जीव ज स्वभावने स्वदेश जाणे छे। अने ए जीवने स्वपर वच्चेनुं भेद ज्ञान छे अने जेने भेद ज्ञान छे एणे ज गुरुना मुखेथी तत्वना उपदेशने सांभळ्यो, समज्यो अने हवे ए चेत्यो एम कहेवाय। बीजुं के तत्वना श्रोतानुं स्वरूप केवुं होवुं जोईए। आमां एक वात खास समजवानी छे। घणीवार मारुं प्रवचन पूरुं थाय पछी घणा लोको एम कहे के आजे तमे बहु सरस वात करी, बहु सरस बात करी, एटली बात सारी हती, एटली गमी, एटली गमी। ज्यारे पण प्रवचन सांभळीए त्यारे बिलकुल लीन थईने सांभळवानुं छे। पण कोनामां लीन थईने सांभळवानुं? कहेनारामां नहीं, सांभळनारामां लीन थईने सांभळवानुं छे। आ वात खास समजवानी छे। अने हजू पण कहું છું કે सांभळनारामां, सांभळनाराओमां नहीं। कारण के घणी वखत एवुं पण थतुं होय छे के प्रवचन आपणे सांभळता होईए तो वक्तानी साथे साथे आपणुं ध्यान बीजा श्रोताओ पर पण जाय। અને જેના કારણે આપણા ઉપર એ બીજા શ્રોતાઓ કેવી રીતે સાંભળે છે
જો બીજા શ્રોતાઓને જો આનંદ આવતો હોય ને સાંભળવાનો, તો અહીંયા આપણને પોતાને પણ આનંદ આવે. એના ચહેરા ઉપર હાસ્ય હોય તો અહીંયા પોતાના ઉપર પણ હાસ્ય આવે. કારણ કે આપણી જે દ્રષ્ટિ છે એવી નિમિત્તો વાળી દ્રષ્ટિ છે કે વક્તા જે કહે છે એ વાતનો તો આનંદ હોય જ નહીં. એના કારણે આપણને વાત ન ગમી હોય, પણ આ શ્રોતાઓ બધા બેઠા છે એ બધાને ગમી છે, એટલા માટે પણ આપણને ગમી હોય. હિટલરની આ વિશેષતા હતી કે એ 10,000 લોકોની ભીડમાં ભાષણ આપવું હોય તો એ પોતે પોતાના 10 માણસ ખાસ જે નજીકના એને ભીડમાં ઉભા કરી દેતા. અને એનું કારણ શું? અને એને કહેતા કે જ્યારે જ્યારે પણ હું તમને ઈશારો કરી દઉં ત્યારે તમારે તાળીઓ પાડવાની છે. એ 10,000 તો એ 10,000 લોકોની ભીડમાં 10 જણા એને તાળીઓ પાડવાનું કે 10 જણાએ કીધું કે અમને તો શરમ આવે કે આટલી મોટી 10,000 લોકોની ભીડ અને એમાં ખાલી અમે 10 જણા તાળીઓ પાડીએ. કેવું કે ના, તમે 10 જણા અલગ અલગ જગ્યાએ ઉભા રહી જાજો એ ભીડમાં, કારણ કે હું આ પબ્લિકને સારી રીતે જાણું છું. તો જેવો ઈશારો કર્યો એટલે 10 તાળી પાડી. જેવી તાળી પાડી તો આજુબાજુમાં જે ટોળું બધા તાળીઓ પાડવા માંડ્યા. ભાષણમાં 10,000 લોકો તાળી પાડવા માંડ્યા. 10 માણસની તાળી, મોટા ભાગે આવું થતું હોય છે. તો બાકી બધા જે તાળીઓ પાડે છે એને કઈ ગતાગમ ન પડી હોય, પણ આને એકે તાળી પાડી એટલે બધા તાળી પાડે. મોટા ભાગે ભાષણોમાં આવું જ થતું હોય છે. એટલે જે તત્વનો શ્રોતા છે એ ગુરુની પાસે જયારે સાંભળવા બેસે છે ત્યારે ના તો ગુરુમાં લીન થવાનું છે, ન તો બીજા શ્રોતાઓમાં લીન થવાનું છે. આ જે સાંભળનારો શ્રોતા છે એના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈને વક્તાની વાણીને સાંભળે. પહેલી વાત તો આ. બીજું કે તત્વનો શ્રોતા કેવો હોવો જોઈએ? શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો શ્રોતા જે છે એવો તત્વનો શ્રોતા હોવો જોઈએ. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો શ્રોતા કે જે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને શંકા કરે, અને એ શંકા જે છે એ 6 શંકા છે. એમાં પહેલી શંકા છે જે ગુરુને પૂછે છે કે હે સદગુરુદેવ, શું આત્મા છે? આત્મા છે એટલે આત્માનું અસ્તિત્વ છે. શું આત્મા નિત્ય છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે શું આત્મા કર્મનો કરનારો છે? ચોથો પ્રશ્ન છે શું આત્મા કર્મનો ભોગવનારો છે? પાંચમો પ્રશ્ન શું આત્માનો મોક્ષ છે? અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન શું આત્માના મોક્ષનો ઉપાય પણ છે? આ રીતે 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. અને એ શિષ્ય આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના અંતમાં આત્મજ્ઞાન પામી જાય છે. એની ખાસ વિશેષતા જે 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે ને, એ 6 પ્રશ્ન પૂછવાની પાછળ એ રહસ્ય છુપાયેલું છે કે આ જીવ નિયમથી આત્માને પામે. કે આ પ્રશ્નોમાં છે શું? કે ખાલી એમ પૂછે શું આત્મા છે? ને આત્મા જે આત્મા છે એના ઉપર પણ જેને ભરોસો નથી અને પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું આત્મા છે, એવા જીવને તમે પાત્ર કેમ કહો છો? અને અહીંયા બેઠેલા કોઈ એવા તો નથી કે જેમ કહેતા હોય, કેમ પૂછતા હોય કે શું આત્મા છે? બધાને ખબર છે કે આત્મા છે. તો પણ અહીંયા બેઠેલા જેટલા જીવ છે એ બધા જીવની સ્થિતિ હું કૃપાળુ દેવના જે શિષ્યની સ્થિતિ હતી એનાથી તો નીચી માનું છું. એનું કારણ શું છે? કે ભલે તમે એમ કહો કે આ આત્મા છે, આત્મા કર્મનો કરનારો પણ છે, અને પછી આત્મા ભોગવનારો પણ છે, અને આત્મા નિત્ય પણ છે, અને મોક્ષ છે. મોક્ષને માનો છો એટલા માટે બધી સાધના કરો છો. જે મહારાજ સાહેબ દીક્ષા લે છે એના માટે લે છે, મોક્ષે જવા તો દીક્ષા લે છે. અને જે ચાલે છે માર્ગ પર એ સમજીને ચાલે છે કે આ તો મોક્ષનો માર્ગ છે. માનતા ન હોય તો એ માર્ગ પર ચાલવાની વાત પણ શા માટે કરે? તો આ બધું માને તો છે ને. જે 6 પ્રશ્ન જે શિષ્યએ પૂછ્યા આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના અંદર, એ શિષ્યના સવાલના જવાબ અહીંયા તમે કહેશો કે અમને બધા એના જવાબ પણ આવડે છે, તો પણ એ શિષ્ય કરતા તમારી સ્થિતિ નીચી છે, એ શિષ્યની ઊંચી છે. એનું કારણ શું? કારણ એ છે કૃપાળુ દેવના એ શિષ્યને જેટલા પ્રશ્ન અંતરમાં ઉદ્ભવ્યા
એ બધા પ્રશ્ન આત્માના ઉદ્ભવ્યા છે. એવો શિષ્ય મળવો આ કાળમાં બહુ દુર્લભ છે કે જેના 100% પ્રશ્ન આત્માથી સંબંધિત હોય, બીજી કોઈ વાત નહીં. પહેલો પ્રશ્ન પણ એ જ હતો, શું આત્મા છે? એટલે આત્માથી સંબંધિત. બીજો એ કે શું આત્મા નિત્ય છે? શું આત્મા કર્મનો કર્તા છે? શું આત્મા કર્મનો ભોગતા છે? શું આત્માનો મોક્ષ છે? શું આત્માના મોક્ષનો ઉપાય છે? આ 6 પ્રશ્ન એ આત્માથી સંબંધિત હતા. એટલે આપણા મોટા ભાગના પ્રશ્નો તો આત્મા સિવાયની કઈક વસ્તુ એના માટે ના જ હોય છે. સ્વર્ગ કેવું છે, નરક કેવું છે, મોક્ષ કેવું છે, એટલે જે પૂછીએ છે એ બધા જે સ્વર્ગ નરકના અને બહારના જે પ્રશ્ન પૂછે જેમાં આત્માનું પ્રયોજન નથી હોતું, એના કારણે એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની સંભાવના પણ નથી હોતી. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ જીવને થાય કે જેની આત્મા સંબંધી પેલા અંદરમાં કૌતૂહલ, અંદરમાં એવી જિજ્ઞાસા ઉઠે કે શું આત્મા છે. એટલે આત્માને એવી રીતે નથી કહેતો કે આત્મા છે જ એવું માનવા તૈયાર નથી. મારે આત્માના સ્વરૂપને સમજવું છે, તમે મને સમજાવો, હું સમજવા માટે તૈયાર છું. તમે જે પ્રશ્ન પૂછો છો ને, શું આટલું ખાલી હું પરમાત્મા છું, પરમાત્મા છું, પરમાત્મા છું આમ કહેવાથી સમેકેશન થઈ જાય કઈ? હું પરમાત્મા છું, પરમાત્મા છું આમ આપણે માની લઈએ તો પરમાત્મા થઈ જઈએ? આવું જે તમે પૂછો છો ને, એ પૂછવાની પાછળ તમને એમ નથી કે હું આ વાતને માનવા તૈયાર નથી. હું આ વાતને માનવા તૈયાર છું, તમે મને ખુલાસો કરીને સમજાવો. તો આવો જે અંતરમાં ભાવ છે તો તમે પણ એ આત્માને પામવા માટે પાત્ર છો. ભલે તમે શંકા કરી છે આ વાત પર, પણ એ શંકાની પાછળ એક એવી ઉત્કંઠા સમાયેલી છે, એ શંકાની પાછળ કુશંકા નથી છુપાયેલી. એ રીતે એમાં તર્ક વિતર્ક ખોટા નથી કરવા માંગતા, કારણ કે ગુરુના સમજાવવાથી તમે હા તો પાડો છો, અને જે એકવાર હા પાડે છે એ આગળ છે નિયમથી પામે છે કે હા હું પોતે પરમાત્મા છું. એ વાત તો અહીંયા એ શ્રોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. શરૂઆતમાં આપણે થોડું વાંચ્યું હતું કે વક્તાના સ્વરૂપને કહેનાર વક્તા હોય છે, સાથે સાથે શ્રોતાના સ્વરૂપને કહેનાર પણ વક્તા જ હોય છે. તત્વના શ્રોતાને પોતાના અજ્ઞાનનું જ્ઞાન તથા સ્વીકાર હોવો જોઈએ. અજ્ઞાનનો સ્વીકાર કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વક્તા પાસે જાય તો જ વક્તા થકી સત્ય સમજણ પ્રાપ્ત કરે. શ્રોતા જિજ્ઞાસુ હોવો જોઈએ. આ વાત ખાસ. જિજ્ઞાસુનો અર્થ એ છે કે જયારે તમે કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો કોઈ વક્તા પાસે, કોઈ પ્રવચનકાર પાસે, ગુરુ પાસે, જ્ઞાની પાસે, અને તમને પ્રશ્નનો જવાબ ગુરુએ આપ્યો, એ જવાબ તમને મળ્યો અને તમને સંતોષ થયો. આ સંતોષ જે થયો છે એ તમારી ઉન્નતિ, એ વિકાસ અટકવાની નિશાની છે. આ પ્રકાશ સમજ્યું. પ્રશ્નનો ઉત્તર તમને મળ્યો, ઉત્તર ભલે મળ્યો પણ તમે સર્વજ્ઞ નથી ને જ્યાં સુધી સર્વજ્ઞ નથી ત્યાં સુધી તત્વના સંબંધમાં કંઈક ને કંઈક જિજ્ઞાસા સાથેના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે. તમે કહો ના હવે અમારી દશા એવી નથી રહી, હવે થોડી ઊંચી દશા આવી છે, તો અહીંયા આગળ એ બતાવે છે કે તમારી દશા ઊંચી આવી છે તો એટલી તો ઊંચી નથી આવી ને કે જે દશા ગણધર દેવોની આવી હતી. 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલનારા એ ભાવલિંગી આચાર્યો એ ગણધર દેવોને પણ હજુ તત્વમાં શંકા તો થાય છે. શંકા થાય છે એટલા માટે તો 6ઠા ગુણસ્થાન વર્તી મુનિઓને પણ મસ્તકમાંથી પેલું એક હાથનું પૂતળું નીકળે છે ને સપ્ત ધાતુ રહિત, એ ક્યાં જાય છે? કેવલી શ્રુત કેવળી પાસે જાય છે. આ બે વાત ખાસ સમજવાની કે કેવળી અને શ્રુત કેવળી પાસે એ શા માટે જાય છે? એ પૂતળું જે આહારક શરીર નીકળે છે એ આહારક શરીરમાંથી નીકળીને સપ્ત ધાતુ રહિત એક હાથનું એવું ત્યાં કેવળી હોય, ભગવાનનું સમોસરણ હોય ત્યાં, અથવા શ્રુત કેવળી હોય ત્યાં એ જાય એ પૂતળું.
અને અહીંયા આત્મા તો અહીંયા હોય જ, આત્મા બહાર ન નીકળ્યો હોય, કારણ કે એને કહેવાય સમુદ્ગાર. એવી રીતે આ આત્મા અહીંયા પણ છે. હવે એક પૂતળું નીકળ્યું, એક પૂતળું હવે અહીંયા પણ છે. હવે આ શરીરનો તે આ એક ભાગ છે, કોઈ અલગ નથી. અને આ શરીર અને આ શરીરની વચ્ચે પણ આત્મા છે. એવું નથી કે આત્મા બે થઈ ગયા હોય એકના, આની વચ્ચે પણ આત્મા છે. એ રીતે આટલો જ એવી રીતે ફેલાયેલો છે. જેમ તમે ગરોળીની પૂંછડીનું બતાવ્યું હતું એમ, કે ગરોળી છે, એની પૂંછડી છે કપાયેલી, પૂંછડી પણ હલે છે અને ગરોળી પણ હલે છે. તો જયારે પૂંછડી કપાઈ નથી ત્યારે તો એક આત્મા, અને પૂંછડી કપાઈ ગઈ એટલે એક આત્મા પૂંછડી વાળો ને એક શરીર વાળો, એવા બે આત્મા તો નથી. આત્મા તો હજુ પણ એક છે, આત્મા તો કપાતો જ નથી. તો એ જે આત્મા જે આ શરીરમાં જે છે એ શરીર વાળો આત્મા જ તે. એવી રીતે કે આ અત્યારે ગરોળની પૂંછડી જોડાયેલી છે અને જેવી અલગ થઈ તો આ પૂંછડી પણ હલે છે. તો આ ભાગમાં જે આત્મા છે અને આ શરીરમાં જે આત્મા છે એ બંને આત્મા એક જ છે. અને અહીં સુધી કે આ બેની વચ્ચે, પૂંછડી અને શરીરની વચ્ચે પણ આત્મા છે, કે જે આત્મા ત્યાં સુધી ફેલાયો છે, લાંબો થયો છે, વિસ્તાર પામ્યો છે આત્મા. અને ત્યાંથી પછી થોડી વારમાં પૂંછડી હલતી બંધ થઈ જાય. તો એ જે આત્મા અહીંયા છે એ અને વચ્ચે જે હતો એ સમેટાઈને પછી આખા શરીરમાં પાછું આવી જાય છે. એવી રીતે આત્મા મૂળ શરીરને છોડ્યા વિના એ શરીરની બહાર પણ જાય, એને સમુદ્ગાર કહેવાય. અને આવી રીતે એ કેવળી અને શ્રુત કેવળી પાસે એ પૂતળું જાય છે. શા માટે? બે કારણોથી. આ તમારા માટે ખાસ આ સમજી લેજો કે જો એમ સમજતા હો કે હવે અમારી દશા એવી આવી ગઈ કે પ્રશ્ન પણ થતા નથી ને હવે ભગવાનના દર્શન કરવાની શું જરૂર, ભગવાન તો અહીંયા અંતરમાં જ બિરાજમાન છે, તો એ મુનિરાજોના મસ્તકમાંથી જે પૂતળું નીકળ્યું એ પૂતળું બે કારણોથી જાય છે. એક તો તત્વના શંકાનું સમાધાન કરવા માટે અને બીજું ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવર્તી મુનિ પણ જિનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ત્યાં જાય છે. એટલે આ જીન મંદિરનું મહત્વ શું છે? એ મહત્વ તો છે, પણ એ ખાસ બતાવ્યું કે કોના દર્શન કરવા જાય છે? ભગવાનના દર્શન કરવા જાય છે. સ્વરૂપ તો ત્યાં બરાબર હોવું જોઈએ, જેના દર્શન કરવા તમે જતા હો. કારણ કે સ્વરૂપ જો બરાબર હોય તો ગણધર દેવ પણ કેવ તીર્થંકરના દર્શન કરે છે તો પણ વાંધો નથી. અને જો સામે સ્વરૂપ બરાબર ન હોય તો એક મિથ્યા દ્રષ્ટિએ પણ દર્શન ન કરવા જોઈએ. આ બે માં એ જ સમજજો. એ તો એમની પાસે એવી લબ્ધિ હતી કે પોતે જ એવી રીતે શરીર સાથે ત્યાં ગયા હતા. અને એનો કાળ પણ લાંબો હોય, પેલો કાળ એવો એટલો ન હોય, એનો કાળ પણ લાંબો હોય કે ગુરુકુંદાચાર્ય તો 8 દિવસ માટે ત્યાં રોકાયા હતા શરીર સાથે, આ મૂળ શરીર સાથે. અને એટલા માટે તો ત્યાં સિમંદર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા ને, કારણ કે જયારે જોયું કે આ જીવ કોણ છે તો એ નાનું એવું શરીર લાગતું હતું, તો સિંહનું શરીર હતું અને ત્યાંની કાયા તો બહુ વિશાળ કાયા, એની ત્યાંની બરાબરીમાં તો અહીંયા બહુ સિંહનું લાગે. એટલે પૂછતા હતા, કાળું શ્યામ શરીર હતું, એટલે પૂછતા કે આ કોણ છે એમ. ત્યારે ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું, આ ભરત ક્ષેત્રથી કુંદાચાર્ય અહીંયા આવ્યા છે અને આવી રીતે એ પછી રીતે આત્મા પર શાસ્ત્ર વગેરે બધું રચના કરશે. ત્યારે કાનજી સ્વામી પણ ત્યાં જ હતા. કાનજી સ્વામી પણ ત્યાં, ફતેહમંદ કુમાર નામના રાજકુમાર હતા. ચંપાબેન 4 આત્મા ત્યાં આવ્યા. ચંપાબેન, શાંતાબેન, કાનજી સ્વામી અને એક નારાયણભાઈ. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં ઘણી વાર આવે છે. નાઈરોબીમાં ગુરુદેવનું પ્રવચન થયું ત્યારે આના ઉપર ખુલાસો બોલાવે છે. અને ખાસ એ છે કે ગણધર દેવને પણ તત્વમાં શંકા થાય છે. જો તમને ગુરુ પાસે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો અને પ્રશ્નનો તમને જવાબ મળ્યો તો સંતોષ ન થઈ જવો જોઈએ, બસ મને ઘણું મળ્યું. અંદરમાંથી નવો પ્રશ્ન, નવી જિજ્ઞાસા ઉભી થાય અને એનું પાછું સમાધાન મળે, પાછા એમાંથી પ્રશ્ન ઉભા થાય, એનું સમાધાન મળે. આમાં જ તે
અંતરની પરિણતિમાં નિર્મળતા પ્રગટ થતી જાય છે, વિકસિત થતી જાય છે એ પ્રશ્નના સમાધાનના બળ પર. કારણ કે અંદર દ્રઢતા આવે છે. જે વાત તમે સાંભળી હતી એ વાતને પછી ફરીથી તમે સાંભળો છો, ફરીથી સાંભળો છો, એટલે અંદરમાં દ્રઢતા આવે છે. એટલે એમ નહીં સમજવું કે આ તો આપણી સાંભળેલી વાત છે, આનો શું સાંભળવી. એટલે હમણાં તમે કીધું આ પ્રશ્ન ભલે થઈ ગયો તોય તમે કહો, કારણ કે ભલે થઈ ગયું એ સાંભળેલું છે, પણ તો પણ બીજી વાર સાંભળવું જ આવશે, સમજણમાં નવું આવશે, સમજણમાં નવું આવશે. એ પર્યાય ત્યારની હતી. એટલા માટે દરેક પર્યાયને નવી નવી સમજીને જીવતા શીખો. આનો અર્થ શું છે? દરેક પર્યાયને નવી સમજીને તો અંદરમાં જે પ્રફુલ્લિતતા રહેશે, આનંદ રહેશે. એમ નહીં એક એક દરેક કાર્ય તમે ગઈકાલે પણ કર્યું હતું એ જ કામ તમે આજે કરો છો, પણ એમાં આજે પ્રફુલ્લિતતા નથી. એટલા માટે પ્રફુલ્લિતતા નથી કારણ કે આજે તમે તમારું એ રૂટીન બની ગયું છે. તમે રોબોટની જેમ એ કામ કરી રહ્યા છો. તમે નવી પળથી નથી જીવન જીવતા, એટલે નવી પળથી જીવન જીવો. દરેક સમયમાં, દરેક નવી નવી પર્યાયમાં નવું જીવન જીવો. એ કેવી રીતે? આજે હું તમને મળ્યો, તમને કીધું જય આ રૂટીન છે. આ મશીનની જેમ કર્યા છે, કાલે પણ કર્યા હતા, આજે પણ કર્યા. પણ આ પર્યાય જે અત્યારની છે કાલની કાલે થઈ જતી રહી. અત્યારે એટલા પ્રફુલ્લિતતાથી કે આ પર્યાય મારે પૂરી રીતે જીવી લેવી છે. આ પર્યાયમાં હું એટલો જાગૃત હોવો જોઈએ કે આ જે જય જીનેન્દ્ર બોલું છું એ અત્યારના નવા છે, એ કાલના પતી ગયા. કાલનું કાલે આનંદ આવી ગયો. હવે આજે જો આનંદ લેવો હોય મારે, તો આજે મારે પૂરી જાગૃતતા સાથે આ જય જીનેન્દ્ર કરવા જરૂરી છે, જો અત્યારે આનંદ લેવો હોય તો. એવી રીતે પ્રવચન સાંભળતી વખતે જે કેસેટ તમે એ જ કેસેટ તમે સાંભળી હતી ગઈકાલે, પણ આજે જો એ કેસેટમાંથી તમારે આનંદ લેવો હોય, એ જ વાક્યોમાંથી આનંદ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. એટલી જાગૃતિથી જો જીવો કે આ પર્યાય નવી છે, કાલની કાલે હતી. તો એ દરેક સમયની પર્યાયમાં એટલી જાગૃતિ બની જ રહેશે તો જેના કારણે ભૂતકાળમાં જે આનંદ આવ્યો, અને આવું આનંદનું સ્વરૂપ કેવડી ભગવાનનું પણ છે. મોક્ષમાં મહાવીર ભગવાનનું પણ છે. મહાવીર ભગવાન અત્યારે સુખી છે ને? મહાવીર ભગવાન અત્યારે સુખી છે. કેમ સુખી છે? કે આજથી 2500 વર્ષ પહેલા એ મહાવીર ભગવાન મુનિ અવસ્થામાં જયારે હતા ત્યારે પોતાના આત્મામાં એ લીન થયા. કેટલા ટાઈમ માટે લીન થયા? કે અંતર્મુહૂર્ત માટે. 48 મિનિટથી પણ ઓછો એક સમયકાળ એને અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય. 48 મિનિટ માટે પોતાના આત્માના ધ્યાનમાં લીન થયા, કેવળ જ્ઞાન પામ્યા. અને કેટલા સમય માટે? હવે અતિન્દ્રિય સુખ અનંત, અનાદિ નહીં, અનાદિથી તો નતું, આ તો પ્રગટ થઈ અનંત કાળ સુધી. અનંત કાળ સુધી એટલે અનંત કાળ સુધી સુખી થવા માટે ખાલી કેટલા ટાઈમ માટેનું બતાવ્યું? 48 મિનિટ માટે આત્માના ધ્યાનમાં લીન થાવ. આવી જે માન્યતા છે આ તોડાવવા માટે હવે તમને આનો ખુલાસો કરું છું કે આવું હોતું નથી. આવું હોતું નથી. આ બહુ મોટો ભ્રમ છે. અને આ ભ્રમના કારણે જ તે ઘણા મહારાજ સાહેબોને જેને ભણાવવા ગયો ત્યાં આ ભ્રમ છે કે બસ હવે મહાવીર ભગવાનને શું પુરુષાર્થ, કઈ નહીં. હવે શું? હવે તો બધું કરવાનું હતું, બધું પતી ગયું, કરી લીધું, બધું થઈ ગયું, હવે તો આનંદ આનંદ આનંદ. નહીં, અત્યારે પણ પુરુષાર્થ છે. જો આજે બપોરે 1 વાગે મહાવીર ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદમાં સ્થિત છે તો આજે બપોરે 1 વાગે મહાવીર ભગવાન પુરુષાર્થ છે. જ્યાં પુરુષાર્થ મહાવીર ભગવાનને છે, ભલે બુદ્ધિપૂર્વક નથી કરતા પણ પુરુષાર્થ છે. 2 વાગે અતિન્દ્રિય આનંદ છે તો 2 વાગે પુરુષાર્થ છે. અનંત કાળ સુધી અતિન્દ્રિય સુખ ભગવાનને છે તો અનંત કાળ સુધી પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ શું? કે આત્મામાં જે આત્માની આ જે જ્ઞાન પર્યાય, જે જ્ઞાન પર્યાય વિષયોમાં વેડફાતી હતી, જગતને જાણવા માટે વેડફાતી હતી, એ જ્ઞાન પર્યાય જયારે પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ, એ પુરુષાર્થ. હવે એ સ્થિર 48 મિનિટ માટે થઈ હતી કે અત્યારે પણ સ્થિર છે? તો અત્યારે જે સ્થિર છે બસ આનું નામ પુરુષાર્થ. અત્યારે એ પર્યાય આત્મામાં સ્થિર છે એનું નામ પુરુષાર્થ. 1 વાગે સ્થિર છે આત્મામાં કે હા, તો બસ 1 વાગે આનંદ છે.
નહીં કે 2500 વર્ષ પહેલા આત્મામાં લીન હતા એનો આનંદ અત્યારે છે. અત્યારે આનંદ તો એનો છે કે અત્યારે આ લીન છે. આ સમજવાની છે કે વર્તમાનનો આનંદ વર્તમાન પૂરતો જ છે, આગલા સમયમાં ક્યાંય નથી. એટલે લીન જ છે, પરમાનન્ટ લીન છે. નહીં તો પછી એમ માનવું પડે કે એકવાર લીન થઈ જાવ અને પછી બહાર આવી જાવ, બસ અનંત કાળ સુધી સુખ સુખ ને સુખ. એવું હોતું નથી. અનંત કાળ સુધી પોતાનામાં લીન. એટલા માટે હું ઘણાને એ વાત કહું કે તમે એક સમય માટે, જે એક સમય બતાવે ને, સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ટાઈમ, એક સમય માટે બસ આ જગતમાં એક પણ પરમાણુ મારો નથી એમ માની લો. પરમાણુ માત્ર મારો નથી. એક સમય માટે માનો એટલે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. એનું નામ જ સમ્યક દર્શન છે કે કોઈ પણ પર પદાર્થને પોતાના ન માનવા. પછી ભલે એક મોમેન્ટ માટે પણ ન માન્યા, સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. પછી પાછો માન્યા તો સમ્યક દર્શન ટકી જ રહે. સમ્યક દર્શન એનું છૂટી ગયું, પણ એકવાર પાકી થઈ ગઈ કે એનું મોક્ષ નિશ્ચિત. એકવાર સમ્યક દર્શન જેને થાય એનો મોક્ષ પાકો થઈ ગયો. અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળથી પણ ઓછા સમયમાં એ હવે નિયમથી મોક્ષે જશે. એ મોક્ષ પાકો છે એનો. હવે તો મોક્ષે જવા માટે ખાલી એક સમય માટે જ માનવાનું છે. પછી ભલે પોતાનું માની પણ લે, ઘરને, પુત્રને, પરિવારને, તો પણ મોક્ષ તો પાકો. તો કે ઠીક છે, એક પળ માટે માની લઈએ કે આ મારું નહીં, અને પછી તો પોતાનું માનવાનું જ છે ને. આવું માનવા વાળા ને એક સમય માટે પણ નથી કરતો. નિયમથી ના થાય. વાત સમજાડીને આ નિયમથી ન થાય. ઈચ્છા ઉભી થઈ અને સમ્યક દર્શન તો એનું નામ છે. હું ઘણી વાર તમને કહું છું, આનો ખુલાસો હજી પણ કરું. આ ઉપયોગ, આ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી જે જ્ઞાન બહારમાં જાય છે, આ જ્ઞાન ઉપયોગ હવે અંતરમાં પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય. જ્યારે એ આત્મામાં સ્થિર થાય ત્યારે શ્રદ્ધાનું બળ કેવું હોય છે? અનંત કાળનું બળ હોય છે. અનંત કાળનું બળ એટલે કે અહીંયા આપણે બેઠા છીએ અને હવે હું એમ કહું કે ચલો આત્મામાં લીન થઈએ, તો પોતે પોતાના આત્મામાં લીન થાવ, તમે પણ તમારા આત્મામાં લીન થાવ. હવે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈએ છે તો એ સમયે એ ભાવ છે કે હમણાં 1 કલાક પછી ઉભા થઈશું. એ ભાવ છે 1 કલાક પછી ઉભા થઈશું. વધારે 10 દિવસનો તમે શિબિરમાં તમે બેઠા હો, તેમ લાગે 10 દિવસ પછી ઉભા થઈશું. 45 દિવસ સુધી તમે એક ધારે સ્થિર થવાનો અભ્યાસ કરો, 45 દિવસ પછી પણ ઉભા થઈશું એટલે કે 12માં એકવાર જઈશું. કોઈને મળવાનું છે, આવતીકાલનો તમે પ્લાન કર્યો છે, આવતીકાલનો પ્લાન કરેલો છે કે આવતીકાલે કોઈના ત્યાં લગ્નમાં જવાનું છે અને હું મારા સ્વરૂપમાં સ્થિર થાઉં છું. એ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જ ન શકે. આત્માનું ધ્યાન જ ન થઈ શકે. આત્માનું ધ્યાન તો એને જ થાય છે કે જેને શ્રદ્ધામાં એટલો પુરુષાર્થ હોય કે હવે અનંત કાળ સુધી પરમાનન્ટ હવે હું મારા આત્મામાં સ્થિર થાઉં છું, પોતાનામાં સ્થિર થાઉં છું અનંત કાળ સુધી. એ વાત અલગ છે કે અનંત કાળ સુધી ન થઈ શકે અને બહાર આવે, અને આવશે જ તે પાછો. નહીં આવે એવું નહીં બને, કારણ કે મુનિરાજુ તો હજારો વાર અંતર જાય છે, અંદરમાંથી બહાર આવે છે, 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલે છે. પણ જ્યારે અંતરમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે શ્રદ્ધાનું બળ એવું હોય છે કે હવે અનંત કાળ સુધી આ જગતને અલવિદા, અને પોતે પોતાનામાં સ્થિર. એવો જીવ એક સમય માટે આત્માના નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિનો આનંદ ભોગવી શકે છે. નહીં તો આનંદ પણ ન આવે, અનુભવ પણ ન થઈ શકે. એટલા માટે અને મોટાભાગની અજ્ઞાનીઓની સાધના એવી જ હોય છે, બેઠા પહેલા ઉભા થવાનો વિકલ્પ પહેલેથી છે. ભલે આજે મોડા બેઠા તો પણ એકવાર વિકલ્પ તો ઉભો થવાનો કરી દીધો ને, કે આટલો અડધો કલાક, પોણો કલાક બેઠા પહેલા ઉભા થવાનો વિકલ્પ છે. પછી ભલે તમે ગમે ત્યાં બેઠો, ગમે ત્યારે બેસો, એક ઉભા થવાનો વિકલ્પ છે.
ભલે અગવડતા પડે. એટલે ધનરાજભાઈ મને વાત કરી છે કે હમણાં મુનિરાજના ગુરુજીના દર્શન કરવા માટે જઈએ તો ચોક્કસ જઈશું. ટિકિટ કરવાનું પણ હું ટિકિટ કરી દઈશ. કેટલા દિવસની કરવી, કેટલા દિવસની કરવી નહીં, એ ટિકિટ હું બિલકુલ નહીં કરાવું. ક્યારે જવું એ નક્કી. આવવાની ટિકિટ લઈશું જ નહીં, અને જેને આવવું હોય આવે, ના આવવું હોય નહીં આવે. પણ હમણાં હવે વેકેશન પડશે, નથી મળતી ટિકિટો છેલ્લી ઘડીએ, પણ પહેલેથી લઈ લીધી હોય તો સારું, ન આવવું હોય તો કેન્સલ કરાવી નાખ્યું. આવો વિકલ્પ કરી મેં પણ જે જાય એ જીવને પણ ત્યાં દર્શન નહીં થાય, નહીં થાય. દર્શન તો એને કે હું એ થવા માટે જાઉં છું, એ જીવને દર્શન થશે, બાકીના દર્શન પણ ન થાય. જો વિકલ્પ ઉઠે બહુ એટલા માટે હજી પણ હું ધીરજ રાખું છું. કેમ હજી સુધી? કારણ કે મને હજી તમારું એટલી દ્રઢતા નથી દેખાતી કે તમે તૈયાર છો કે પાછા નથી આવવું. તમે એટલી તૈયારી બતાવશો, ટિકિટ લઈ લો, ભલે કેન્સલ થાય તો પૈસા જાય તો ભલે જાય, પાછા નહીં આવે, પણ બીજી પાછી એક રાખજો, ભલે 4-5 કરાવી નાખો. એ 4-5 ના પૈસા છોડવા તૈયાર છે, પણ પાછું તો આવવાનો વિકલ્પ છોડવા તૈયાર નથી. એટલા માટે દર્શન નહીં થાય. આ બહુ અલ્ટિમેટ લેવલની વાત છે. એ અંતરમાં તમે એના દર્શન કરવા જાઓ છો જે તમારી પાસે, એ દર્શન કરવાની અત્યારે તમારી પાસે તાકાત જ નથી આવી. કારણ કે તમે દર્શન કરવા જાઓ છો એ તમે આંખથી દર્શન કરવા જાઓ છો, અને આંખથી ચામડું જ દેખાવાનું છે, બીજું કઈ દેખાવાનું નથી. જે અંતર પરિણતિના દર્શન કરવાના છે, દર્શન માટે જે જ્ઞાનનું પડકું ખુલવું જોઈએ એ તો ખુલ્યું નથી. અને એ જેને ખુલ્યું છે એને હવે આવા પાછા આવવાના વિકલ્પમાં પડવાનો સમય નથી, કારણ કે જ્ઞાનની અનુભૂતિ નથી. એટલે પહેલા જ તે દ્રષ્ટિમાં જે આવે છે ત્યાં એ જ દેખાશે. કારણ કે અહીંયા જો તમને તમારું શરીર દેખાણું છે દર્પણની સામે ઉભા રહીને, તમને ત્યાં પોતાની પરિણતિ નથી દેખાણી, તો ત્યાં પણ તમને એ ચામડું જ દેખાશે, ત્યાં સુકાઈ ગયેલું હાડકું, આ તે બસ એવું જ બધું દેખાશે. એ દેખાશે નહીં ત્યાં પણ, કારણ કે આપણને તો એ જ દેખાતું હોય છે જે અહીંયા દેખાતું હોય છે. એ વાત અલગ છે કે પછી કોનું, એમાં કોઈ બહુ વધારે ફરક નથી પડતો કે કોનું દેખાણું, પોતાનું દેખાણું, પુરુષનું દેખાણું કે સ્ત્રીનું દેખાણું કે પશુનું દેખાણું, પણ દેખાય છે એ જે અહીંયા પોતાને અનુભવમાં આવતું હોય છે. જો અહીંયા તમારી વિચારની ધારા પરિણતિની સાથે બિલકુલ જોડાયેલી છે કે બસ હું પોતે શુદ્ધ ત્રિકાળી ન્યાયક ને સાથે સાથે તમે પરિણતિને માપો છો, તો ત્યાં પણ તમને પરિણતિ જ દેખાય છે, બીજું કઈ નથી દેખાય. અને આવી સ્થિતિ જેને આવે છે એવા જીવ પણ, એવી સ્થિતિ જેને પ્રગટ થઈ છે એવા ગણધરદેવ મુનિઓ પણ ક્યારેક હજી શંકા થઈ જાય. બધું પામી લીધું. પામવા યોગ્ય શું હતું? આત્મા. આ જગતમાં બીજું તો કઈ પામવા યોગ્ય છે નહીં, અને એ આત્મા તો પામી ચૂક્યા. પામ્યા એમ નહીં, અંતર્મુહૂર્તે આત્મામાં સ્થિર થાય છે. તો હવે પ્રશ્ન શું બાકી રહ્યા? અનુભૂતિ તો થઈ, અનુભૂતિ થઈ છે, પરિણતિ શુદ્ધ થઈ છે, વિશુદ્ધ થઈ છે, પણ પરમ વિશુદ્ધ નથી થઈ. એટલા માટે જે પ્રશ્ન તમને મારે આત્માને જાણવો છે, આત્માને જાણવો છે એટલે ગુરુની પાસે પ્રશ્ન પૂછો, આત્મા કેવો છે બતાવો. એટલે ગુરુ એ બતાવ્યો. આત્માનો અનુભવ થયો, અનુભવ તો કરી લીધો, અનુભવ થઈ ગયો. હવે પ્રશ્ન શું રહ્યો? હવે પ્રશ્ન એ છે કે ગુરુજી આ જે આત્માનો મને અનુભવ જે થયો છે આવો નિરંતર કેમ નથી થતો? હજી હું બહાર કેમ આવું છું? એ પ્રશ્ન છે. હજી હું બહાર કેમ આવું છું? પેલા ભૂખ્યો હતો તો હું કહેતો હતો કે મને એક રોટલીની વ્યવસ્થા કરે, એક રોટલી થઈ જાય તો સારું છે. ને કોઈ પણ ભિખારી ભીખ માંગે તો એમ કે એકાદ સૂકી રોટલી હોય તો આપો ને. સૂકી રોટલી આપ્યા પછી એમ નહીં કે ઠીક છે સૂકી રોટલી, શાક હોય તો સાથે થોડું શાકે આપી દો. તમે શાકે આપશો, શાક રોટલી બધું ખાશે, પછી છેલ્લે એમ કહે છે કે ફ્રૂટ કઈ જાવ તો એ પણ આ થાય છે વિકલ્પ. કારણ કે હંમેશા જે છે એ તો દેખાતું જ નથી, ન હોય એ જ દેખાય એવી વૃત્તિ અંદરમાં પડેલી.
જીવ માત્ર. અને જ્ઞાનીઓને પણ એ છે કે ભલે આત્મા તો પામી ગયા છે પણ હજુ પણ એ ભાવ પડેલો છે કે આ આત્માની નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિની ધારા નિરંતર કેમ નથી રહેતી. એટલા માટે આ પ્રશ્ન થાય છે. ગણધર દેવને પણ તત્વમાં એ શંકા થાય છે કે મારી પરિણતિ પરમ વિશુદ્ધિને કેમ પ્રાપ્ત થાય. શુદ્ધતા તો પ્રગટ થઈ, અનુભવ તો થયો, પણ અનુભૂતિમાંથી અજ્ઞાની ક્યાં અટકે છે? કે આ જે બધું શ્રોતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યાં જ્ઞાની એટલે સમુદ્રની બિલકુલ મધ્યમાં જઈને, સમુદ્રની નીચે જઈને ડૂબકી લગાવીને જે બિલકુલ શાંત સમુદ્રની અનુભૂતિ થઈ, એ અનુભૂતિમાંથી જયારે બહાર આવ્યા અને પછી કિનારા પર આવ્યા, સમુદ્રની મધ્યમાં બિલકુલ જઈને પછી કિનારા પર આવી એમણે શાસ્ત્રની રચના કરી કે મેં ત્યાં બિલકુલ સમુદ્રની મધ્યમાં જઈને ઊંડે જઈને કેવો અનુભવ કર્યો એ અનુભવને લખ્યો. લખે છે અથવા કહે છે. મોટા ભાગે શું થતું હોય છે કે અનુભવ કહેવાયો ક્યાં? કિનારા પર. સાંભળનારા પણ બેઠા છે ક્યાં? કિનારા પર. એ કિનારા પર છે અને એ સાંભળે છે. એ સાંભળીને એ શું કરે છે? તાત્કાલિક ડૂબકી લગાવે છે. ક્યાં? કિનારા પર. અને એના કારણે તે એ અનુભૂતિ એને થતી નથી જે અનુભૂતિ જ્ઞાનીને થઈ હતી. કારણ કે જ્ઞાનીએ સમુદ્રની અંદર જઈને અનુભૂતિ કરી હતી, બહાર આવીને તો ખાલી બતાવ્યું હતું. એટલે શ્રોતા એટલે કોણ? કે ગુરુ જે વાતને બતાવે છે એ વાતને સાંભળીને એનો આનંદ ન લે, સાંભળીને જે બતાવી રહ્યા છે ત્યાં સુધી પહોંચે. બતાવી રહ્યા છે જ્ઞાયક, એટલે કે જ્ઞાયકને સાંભળવાના રાગનો આનંદ ન લે, જ્ઞાયકની અનુભૂતિ સુધી પહોંચે. અત્યારે જે આનંદ આવી રહ્યો છે એ જ્ઞાયકની અનુભૂતિનો નથી. જ્ઞાયકની અનુભૂતિ થાય એવો જે રાગ, ન્યાયકની વાત સાંભળવાનો જે રાગ, એ રાગનો જ આનંદ છે. તે સિવાય બીજું કઈ નથી. રાગની પૂર્તિ થઈ રહી છે. એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે કે રાગની પૂર્તિમાંથી આનંદ ન મનાય. ત્યારે પણ જાગૃતિ એ રહી કે આ જે રાગ જે છે, સાંભળવાનો રાગ, એ રાગ પણ શું છે? જગત છે. એ રાગ પણ જગતની શ્રેણીમાં જાય છે, જ્ઞેયની શ્રેણીમાં જાય છે, મારી શ્રેણીમાં નથી. તો દરેક તમે આ જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. સમજાયું? તમે સાંભળવાનો રાગ કર્યો હતો ને કે 2 કલાક આજે પ્રવચન સાંભળવું છે, પૂરું ન સાંભળી શક્યા, તો કઈ તો ભાવ થાય કે નહીં? સાંભળવાનો રાગ પણ થયો, પૂરું સાંભળવા ન મળ્યું તો અંદરમાં આકુળતા પણ થઈ કે જો આ કેમ ન મળ્યું, વહેલું મળ્યું, મોડું મળ્યું, આ આકુળતાના ભાવ પણ થયા. આ બધું જે થાય ત્યારે પણ એટલું જ, જો અંદરમાં આકુળતા થાય છે તે સમજવાનું કે આ જ્ઞેયાશક્તિ છે. કારણ કે હાજર હતું એને તો જાણવાનો પણ ભાવ ન આવ્યો, અને જે હાજર નતું એના આ માટે આટલા વિકલ્પ થયા. મારા વચન એ વખતે હાજર નતા તો નતા એના માટે કેટલા વિકલ્પ, અને જે હતો હાજર ત્રિકાળી ન્યાયક એને તો જાણવાનો કોઈ ભાવ પણ નહીં. આ ન્યાયકનો અનાદર કર્યો 2 કલાક બેસીને. કરી શકતા હતા આદર તમે, એટલા માટે કોઈની રાહ ન જો. ન્યાયક તમારી દરેક સમયે રાહ જોઈ રહ્યો છે. કઈ વખતે વાત બતાવી હતી એટલા માટે બતાવી હતી કે આજે મોડો આવવાનો હતો. યોગ પણ બરાબર ગોઠવાય છે. આજ સુધી આ 4 વર્ષમાં એક વાર પણ આવી મોડી નથી આવી. 3 કલાક બધી ટ્રેનો મોડી. માલગાડી પડી ગઈ, એ ગાડી તો બધી ટ્રેનો 3-3 કલાક મોડી. પણ એટલા માટે ગઈ વખતે વાત આ બતાવી હતી, કોઈની પણ રાહ ન જો. કારણ કે જયારે તમે કોઈની રાહ જોઈ રહ્યા છો એટલે આ ઉપયોગ, આ કોઈની રાહ જોઈ રહ્યો છે, આ અટેન્શન એ કોઈની રાહ જોઈ રહ્યો છે, ત્યારે એને યાદ રાખવું જોઈએ કે આ ન્યાયક એ મારી રાહ જોઈ રહ્યો છે, હું ત્યાં જાઉં. યાદ નથી, એ યાદ નથી આવતો. ન્યાયક મારી રાહ જોઈ રહ્યો છે.
આ જ તે જાગૃતિ. ટ્રેનમાં આવતી વખતે મારે તમારી રાહ જોવાની જરૂર નથી. હું તમારી પાસે ક્યારે પહોંચું, કારણ કે જેટલી હું તમારી રાહ જોઉં છું, આ ન્યાયકનો અનાદર થઈ રહ્યો છે. ન્યાયક છે, આ હાજર છે. હાજરને છોડીને જે નથી હાજર એના વિકલ્પમાં પડવું એ અધર્મ છે. એ અધર્મ છે અને એવું કરનારો અધર્મી છે. તમને એવું લાગતું હશે, તમે એટલી ઉત્કટ નથી, હમણાં ક્યારે આવશે, ક્યારે આવશે, ક્યારે આવશે. આવો જે શિષ્ય હોય તો એમ શિષ્ય સમજતો હું કેટલો ધર્મી છું, કે ગુરુ પ્રત્યે કેટલો આદર છે, કે ક્યારે આવશે, ક્યારે આવશે. ગુરુ કહે છે આ અધર્મી છે, કારણ કે પોતાનો આત્મા અહીંયા હાજર છે, તેમ છતાં પણ બીજાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. પોતાનાથી મહાન આ જગતમાં બીજું કઈ નથી. એટલે અત્યારે આજે જો પ્રવચન વહેલા પૂરું કરતો હતો પણ ગભરાવું નહીં, નિરાશ થવું નહીં, કારણ કે જાણવું જેને છે એ ન્યાયક તો હાજર છે ને. બસ હવે તમે એને જાણજો. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોકે સર્વસાણુ